ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। FBI ने राष्ट्रपति बाइडन नूं जानो मारन दी धमकी देण वाले व्यक्ति नूं गोलीबारी च कीता ढेर। कैनेडा वालों विदेशी कामे सद्दण दे लई नवे इमीग्रेशन प्रोग्राम दा ऐलान। फ्रांस ने भारतीयों लिए किया वड्डा ऐलान, हुण मिलेगा 5 साल का शेंगन वीज़ा। अमरीकी सूबे दे विच चोण लड़ेगी भारतीय मूल की रजनी, सैनेट दौड़ विच बनी पहली रिपब्लिकन उम्मीदवार। इटली विच शरणार्थियों नूं लैके जा रही किश्ती पलटी, 41 की मौत, कई लापता। सिद्धू मूसेवाल कतल केस विच लोड़िंदा गैंगस्टर दरमनजोत सिंह कालू अमरीका दे विच गिरफ्तार, कई गल्लां दी नहीं हुई है अजे पुष्टि। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं जानो मारन दी धमकी देण वाले दोषी नूं बुधवार नूं फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI दे एजेंट ने गोली मार के मौत दे घाट उतार दिता। अधिकारियों ने कहा कि उटा दे रहण वाले शक्की नूं राष्ट्रपति बाइडन दे राज दे विच पहुंचण तो पहला गोली मार दी गई। बाइडन पश्चिमी अमरीका का दौरा कर रहे ने। वो बुधवार नूं न्यू मैक्सीको गए सन अते बाद विच उटा जाण वाले सन। FBI ने एक बयान दे विच कहा कि विशेष एजेंट सॉलिड लेक सिटी दे दखण विच स्थित प्रोवो विग क्रेग डिल्यू रॉबस्टन दे घर विच वारंट लैके पहुंचे सी। उदों सवेरे 6:15 ते गोलीबारी हुई। सूत्रां ने दस्सिया कि गोलीबारी दे समय रॉबस्टन हथियारां नाल लैस सी। उसने सोमवार नूं पोस्ट कीता सीगा कि उसने सुनिया कि बाइडन उठा आ रहे ने अते ओह अपना कैमोफ्लेज सूट कड्ढण अते M24 स्नाइपर राइफल तो मिट्टी हटाउण दी तैयारी कर रहा है। एक होर पोस्ट दे विच उसने अपने आप नूं MHA ट्रंपर मैघा ट्रंपर दस्सिया, जो साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे मेक अमरीका ग्रेट अगेन नारे दे संदर्भ विच है। अधिकारियों ने कहा कि उसने सितंबर 2022 विच फेसबुक ते एक पोस्ट विच लिखिया सीगा किसी राष्ट्रपति दा कतल करन लई इह सही समा है। पहला जो बाइडन ते फिर कमला। FBI ने अजे तक गोलीबारी बारे कोई जानकारी नहीं दी है। विदेशी कामिਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ट्रस्टिड इंप्लॉयर प्रोग्राम का मकसद न केवल कामिਆਂ ਦੀ कमी पूरी करना सगों आरजी विदेशी कामिਆਂ ਨੂੰ सुरक्षित काम वालियां थावां मुहैया करवाउणा भी है। विदेशी कामिਆਂ ਨਾਲ चंगा सलूक करन वालियां कंपनियां ਨੂੰ ਹੁਣ 18 महीने की बजाय 3 साल बाद साबित करना होएगा कि उन्होंने आरजी विदेशी कामिਆਂ ਦੀ जरूरत है। ये खबर एक निजी अखबार चों लई गई है। दक्षिणी पश्चिमी ओंटारियो के रथवन कस्बे विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं रोजगार मंत्री रैंडी ने कहा कि नवे प्रोग्राम दे विच शामिल कंपनियां दा डूंघाई नाल मुलांकन किया जाएगा ताकि आरजी विदेशी कामिਆਂ ਨੂੰ कैनेडा आउण मगरों दिक्कतां दा सामना ना करना पवे। फ्रांस ने भारतीय विद्यार्थियों लिए महत्वपूर्ण ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने 2030 तक भारत तो 30,000 विद्यार्थियों का स्वागत करन दे फ्रांस के टीचे का ऐलान किया। फ्रांस ने मंगलवार को कहा कि वह नवी सिक्ख्या नीति तहत साबका भारतीय विद्यार्थियों को 5 साल का शेंगन वीज़ा देने की योजना बना रहा है। इस तहत 2030 तक भारत के 30,000 विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अकादमिक उत्तमता ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ स्वागत करन दे लई नवीं पहल कदमियां दा ऐलान कीता सी। फ्रांसीसी दूतघर ने इस संबंध विच दस्सिया कि फ्रांस दा मनना है कि जदों कोई भारतीय विद्यार्थी फ्रांस विच केवल एक ਸਮੈਸਟਰ पूरा करता है तो यह एक अजिहा पुल बनाउंदा है
ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਤਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੂਤਕਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਆਰਾਮੀ ਚੂਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਟੂਰ 2023 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੇਨਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਜਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਮੀ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਸਟੀਵਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 61 ਸਾਲਾ ਵਾਲਟਵਿਨ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਲੌਬਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20, 30 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੀਵਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ RAI ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਸਲੀ ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬਚਾਅ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ 4 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 4 ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਲੀ ਟਾਪੂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਟਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੁਆਨਾ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ US ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ FBI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਜੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਜੋਤ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ US ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NIA ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲकांड 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 24 ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। बीते दिन मंगलवार ਨੂੰ ऑनलाइन पोस्ट ਵਿੱਚ जारी ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2023 ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ 2-3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ੋ ਅਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 2023 ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨ 2024 ਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਪਾਰਕਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ MIAA ਪਾਰਕਵੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਪਰ ਟੋਰੀ ਲੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਸਟਾਰ ਮੈਂਥਨ ਥੀ ਸਟੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਲੈਂਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਡੇਸਟਾਰ ਪੀਟਰਸਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਚ 3 ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਲੀ ਜੇਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਜ਼ ਨੇ ਸਟੈਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਜ਼ ਨੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਥਾਨਕ 721 ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫੈਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੇਲਿਨ, US ਬੈਂਕਾਰਕ, ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ, ਟੂਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫਰਾਸਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਵਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਥਰਡ ਬੈਂਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ M&T ਬੈਂਕ, ਪੈਨਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, BOK ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਵੈਬਸਟਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 450 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। S&P 500 ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਰੇਡ ਨੇ ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਿਨਚਾਓ ਵੇਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਪਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਲੋਟਰੀ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। KCRA ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਂਗ ਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ $30 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕ੍ਰੈਚਰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ $500 ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੋਂਗ ਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਐਪ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਚੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UAE ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਲ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FAST 5 ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਐਵਨਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ontario ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪੋਰਟ ਪੈਰੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸੂਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਾਵ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਲਈ 2035 ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਫੰਡਯੋਗ 15% ਸਵੱਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਏਗਾ।
ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮਸ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੜ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਿੰਗਸਨ ਤੇ এনवायरमेंट ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2035 ਤੱਕ ਗੈਰ ਰਿਸਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗਿਲਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਪੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਕਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੀ ਲਿਬਰਲ NDP ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ OPP ਨੂੰ ਇਹ ਭਿਣਕ ਪਈ ਕਿ 3 ਸੰਗਠਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ontario ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ OPP ਦੀ ਮਦਦ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਬੈਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ OPP ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੌਨ, ਵੈਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਔਕਵਿਲ, ਨਾਰਥਵੇ, ਐਗਲਹਾਰਟ ਤੇ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 14 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 29 ਹਥਿਆਰ, 12 ਕਿਲੋ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ, 25.25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਮ ਫੈਟਾਮਾਈਨ, 2,60,000 ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,90,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ $1.71 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 4 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $1.73 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਟੀਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਾ ਖਲੀਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜਮਾਈ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ UAE ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਇਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।